आओ मन बिरतियाँ गुरु चरनां नाल जोड़ते हुए गुरु चरनां विखे लवाइए हाजरियाँ। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए, बुलंद गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार। एक सका मन आसरा इको प्राणी आधार। तिसर नाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुरपुराया राध नित एक सकील बलाग। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज छतर चबर तख्त दे मालक आप परमेश्वर सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उचारण किए, जो श्री ग्रंथ साहिब जी के अंग 45 उपर सुभाएमान हैं। तो पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि लोक ते परलोक, इस लोक ते उस लोक, दोहां लोकां दे विच जे कोई हमेशा तेरा जाणुका है, तेरा जान पछाण वाला जे कोई है, तो वो केवल ते केवल परमेश्वर है, जो तैनू जानदा है, हर थां ते तेरी रक्षा करन वाला है। पातशाह बख्शिश करते हैं श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का। पछाणु जान पछाण वाला। जे देशां विदेशां में चले जाइए आपां इकल्ले होइए तो उत्थे कुदरती कोई अपने इलाके का बंदा मिल जाए जान पछाण वाला, तो कितनी खुशी हुंदी है भी चल यार एक तो दो तो होए। जंगल दे विच बंदा भटक जावे, रस्ता ना लभे, तो जे सानू जंगल का कोई जानू मिल जावे तो निकलना सौखा हो जाता है। खुशी हुंदी है भी चलो यार जानकार तो मिलिया कोई। इस तरह ही ये साडी जीव आत्मा का असली पछाणू है परमेश्वर, जो सानू माता के गर्भ दे विच भी संभालदा है। पंजवें प्रीतम बख्शिश करते हैं कि जिथे साडा कोई भी नहीं सी, उथे भी परमेश्वर ने हाथ दे के रखे। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। माता दे गर्भ दे विच ये जीव दी पालना पोषणा किमें हुई, मां नूं भी नहीं पता। मां दी उधर विच है, लेकिन मां नूं नहीं पता कि इस बच्चे की पैदाइश होने तो बाद, प्रगट होने तो बाद इस बच्चे के शरीर का वाधरा किमें होया, इनू खुराक किमें पहुँची, ये परमेश्वर जानदा है, जो गुप्त रूप दे विच वरतदा है। मात गर्भ मह आपन सिमरन दे, उथे भयानक अग है उधर दी। इन्नी भयानक अग है कि उहदे विच सब कुछ भस्म हो जाता है। पुराने समयां दे विच तां बीबियां कंधां तो पट के रोड़ खा जांदियां सी, वो भी भस्म हो जाते सी। को सतनाम सी उस समय दे विच जदों बच्चे का जन्म हुंदा। तां गुरु प्यारिओ, वो रोड़ भी पत्थर भी गल जाते सी, पर बच्चा नहीं गलदा। ते बच्चा फिर उत्थे किवें बचिया?
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਵਾਂਗੂ। ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਸੀ। ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ। ਕੁਹੱਥੜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾੜੂਏ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਰਸ ਬਣਦੇ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਤੱਤ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ, ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ। ਧਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਧਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਇਓ ਭਲਿਆ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੋਈ ਦਵੈਤ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਅੱਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀਆਂ, ਜੀਵ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਵਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋਂਦੀਆਂ। ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੱਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੁਹੱਥੜਾ ਥਾਂ, ਗੰਦਾ ਥਾਂ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੱਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਬਸੰਦੋ ਕੁਹੱਥੜੇ ਥਾਏ, ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਪਛਾਣੂ ਜੀ ਕਾ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਨ ਸੁਣੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਤਿਨ ਸਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਛੈ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੈ ਘਟ ਆਛੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਵੀ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਦ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇਉਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੰਭ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਹੋਲਕਾ। ਹੋਲਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਮਚਾਉਣੀ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਵੜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹ ਮੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਫੜ ਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਲੋਈ ਤਾਂ ਨਾਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਡੀ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਉਹ ਲੋਈ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਿਖਾ ਮੱਚ ਕੇ ਬੁਝ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਿਖਾ ਦੀ ਸਵਾਹ 'ਚੋਂ ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੋਲਕਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੋਲੀ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੂੜਾ ਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਲਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੋਲੀ ਭਾਵ ਹੋਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰੀ ਹੈ, ਹੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਵਾਹ ਉਡਾਤੀ ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਸੀ, ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਤਾ, ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਲਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਜੱਫੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਪਿੱਲਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਪਦੇ ਪਿੱਲਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਪਦੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪਿੱਲਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਬ ਭਜਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ,
ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰ ਯਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵਰ ਲਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਗਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਢੂਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਐ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਐਨ ਸੂਰਜ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਛਾਣੋ ਜੀ ਕਾ ਇੱਕੋ ਰੱਖਣਹਾਰ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇੱਕ ਸਕਾਮਣੀ ਆਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੈਂਟਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹਦੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਆ ਉਦੋਂ ਆਸਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਸਹੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ ਏਕ ਸਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹਾਓ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਆਪ ਚੜ੍ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੀਲੇ ਵਲਾਗ ਰਹਾਓ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ। ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੰਦ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁੱਖ ਸੋਧ, ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਫ ਕੰਠ ਬਰੁੱਧੋ ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਢਰੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਚੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਤਾ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਅਪਿਆਓ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੇ।
ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਜੁਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਗਣਹਾਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੁੱਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈਏ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ ਏਕਸ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗ ਰਹਾਓ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਦੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਸ ਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤਿ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਓਡੀ ਆਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਣਹੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਾਓ ਕਹਿ ਕੇ। ਪੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੰਧ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਾਨ ਨੈਣ ਹਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ। ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਪੋਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਹਿੰਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜਿਉ ਸਭੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ। ਬਿਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਲ ਰਹਿਤ। ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਸਹਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨਾ ਏਕ ਪਦ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਵੀ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੱਕ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਗੰਧ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਨਾਲੇ ਥਾਲ ਘਮਾਉਣਾ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਥਾਲ ਘੁਮਾ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ 100 ਗੇੜਾ। ਆਓ ਜਾਓ ਆਓ ਜਾਓ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਆਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਜਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਟੇਕ ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਨ ਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਬਣਜਾਰਾ। ਅੰਧਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ, ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਢੀ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਣੀ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ
कहने भलिया तैनू राजा बनाया मातलोक दा, सारी दुनिया तेरे वस करती, ते तू क्यों नहीं अपने मालक का शुक्रिया करदा। कहो सतनाम, इस धरती में तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनिहारी, अब तू सीझ भावें नहीं सीझे, घर सबरे मन प्रभ ते आई जाए। जिन्हें तैनू सारा कुछ दिता, जिन दिए तुद बाप महतारी। हुण दूजे पासे पातशाह ने शब्द उल्टाता, कहते जिन्हें तेनू मां दिती पहला पैदा करने वास्ते, फिर प्यो दिता। जिन दिए तुद बाप महतारी, जिन दिए तुद भरात, भैन भरा सज्जियां खब्बियां बाहां बने साडियां। भरात पुत, धियां पुत्र, हारी, फिर घर वाली, ये सब कुछ जिसने दिता उन्होंने याद क्यों नहीं करता। सो क्यों विसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों विसरै जे जीवन जिया, सो क्यों विसरै जी अगन में राखै। गुर प्रसाद को बिरला लाखै, प्रीतम जी कहते सो भरा मनो न विसरै जिन सब किछ वस कीता। घर इको बाहर इको, थान थनंतर आप। सृष्टि दा कण कण दे विच ओ आप व्यापक है। कहो सतनाम, घरे भी हैगा बाहर भी हैगा। जरूरी नहीं जंगलों में जाके मिलूगा, घरे बैठ के भी पा सकते हो। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। इस करके वो हर थां ते है, ऐसा कोई थां उहदे बिना खाली नहीं। जिवें एक साधु ने अपने दो चेलियां दी परख करनी सी, ते उन्हां चों एक नूं गद्दी देनी सी, जिवें गुरुआं ने भी कीता। अगे तो अगे अपने सिखां नूं परखिया, फिर जिहड़ा परीक्षा च पूरा उतरिया उहनूं गद्दी दित्ती। ते परीक्षा च पूरा उतरना मतलब जिहड़ा सच नूं समझ गया। वो साधु ने दो पंछी लए, कबूतर कह दिओ, ते अपने दोवां चेलियां नूं फड़ाते। कहंदे भी इदां करो, इन्हां नूं मार के लियाओ, उत्थे मार के लियाओ जिथे कोई देखदा ना होवे। दोने चल पे, एक सज्जे एक खब्बे। जिहड़ा खब्बे गया उसने थोड़ी दूरी जाके कोई ओहदा कीता, कंध कुंध दा, किसी पहाड़ी दा ओहला होया जिथे उहनूं कोई बंदा ना दिसिया, ते उहने फड़ के धौन मरोड़ती ते छेती आ गया। काला सी गद्दी लैण नूं, कहंदे लो बाबा जी मार लिआंदा। कहंदे रख लै, दूजे नूं आ जांदे फिर देखदे आ। जद दूजा मुड़ के आया तो वह जिउंदा चक्की आउंदा। कहना भी तू मार के नहीं लियाया। कहना जी मैनू कोई ऐसा थां नहीं मिलिया जिथे कोई देखदा ना होवे। कहंदे क्यों, आ मार लियाया तेरे सामने। कहंदे जी ये मार लियाया होगा, पर मैथों नहीं मारिया गया। कारण कहना जी बहुत ओहले कीते, बहुत ओहले कीते इनू मारन वास्ते, पर जिथे जावां ये मैनू वेखदा होवे, मैं इनू वेखदा होवां, ये तो फिर काम मुकदा ही नहीं गा। हुण को सतनाम श्री, इसे तो मारना, ये मेरे नाल है। तो हुण जदों ये मैनू देख रहा सी मारदे नूं, ते फिर इहदा मतलब इहदे विच परमेश्वर मैनू देख रहा है, तां ते मैं मार नहीं सकिया। वो साधु कहंदा तू ही जोग है गुरता गद्दी दे, आ तैनू मैं डेरे की स्थापना करदा हाँ। को सतनाम श्री। तो इस करके गुरु प्यारिओ, पातशाह जी कहंदे वो हर थां ते रमिया होया है। घर इको बाहर इको, थान थन अंतर आप। थान ते थान दे विच, जिवें कदे घमियार नूं घड़ा बनाउंदा वेखिओ, कच्ची मिट्टी दा जदों हुंदा घड़ा, उदों उहनूं वधाउंदा है ना, ते बाहरों उहनूं कुੱਟदा थापे नाल। तुहानूं बाहरला हत्थ दिखाई दिंदा है, पर अंदर एक हत्थ हुंदा है जिहदे नाल गुरु प्यारो घड़े नूं टुੱਟਣ ਤੋਂ बचाउंदा है। वो जिहड़ा अंदर वाला हत्थ है ना हनेरे दे विच, वो परमेश्वर है। को सतनाम श्री। एक हत्थ नाल घड़े नूं वधाउंदा फैलाउंदा, अंदरले हत्थ नाल वो टुੱਟ ना जावे बचाउंदा है। ऐसा परमेश्वर है, वो हर थां ते है, शरीर दे बाहर भी ते शरीर दे विच भी। असी परमेश्वर दे विच हाँ, परमेश्वर साडे विच है। को सतनाम श्री। थान थानंतर आप, जी जंत सब जिन किए, 8 पैर ते जाप ताते मन, 8 पैर ओनू सिमरिया कर। जिन्हें सारे जीवां नू बनाया है, मन मेरे सगल उपाव त्याग। ये शब्द का मेन भाव है।
मन मेरे सगल उपाव त्याग, गुर पूरा आराध नित एक की लिव लाग। ते पूरा गुरु ही सानू परमेश्वर नाल जोड़दा है, नहीं तो दुनिया मूर्तियां नाल संसार दीयां वस्तुआं नाल जोड़ी जांदी है। प्रीतम जी आखिरी पंक्तियां विच कहंदे, एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप। जे तू एक अकाल नाल जुड़ जावें तां तेरे सोग, तेरे संताप, तेरे दुखां ते पापां दा खात्मा हो जावे। ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा ना ही कोई, रब एक है। किसी ने उन्होंने हरे रंग च देख लिया, किसी ने काले च देख लिया, किसी ने सुनहरी च देख लिया, कोई सतनाम श्री। हुण मुसलमान आ हरे रंग की वरतों ज़्यादा करते हैं, उन्होंने उहो जिहा दिसिया होना। हिंदू लोग जिहड़े लाल रंग की ज़्यादा वरतों करते हैं, उन्होंने भाई उहो जिहा वेखिया होना। सतगुरां ने सानू उहदा सरूप सुनहरी दसिया, हरमंदर साहब सारा सुनहरी रूप च बन गया, कोई सतनाम सी। वो जोत है, साडियां अखां दी लाइट है, वो जोत बन के रमिया होया सारियां विच, वो सुनहरी स्वरूप है। इस करके असी ज़्यादातर सुनहरी कलर पीला रंग वरतते हैं, पंज प्यारे पीला चोला पाउंदे आ, कोई सतनाम श्री। भाव किसी ने उन्होंने किहो जिहा वेखिया, किसी ने किहो जिहा वेखिया। जिन्हें जिहो जिहा वेखिया उसने उहो जिहा कहता। जिवें एक हाथी होवे ते चार अन्ने होण, उन्हां चारां अन्नियां नूं आपां हाथी विखाउणा है। हुण अन्ने नूं दिसदा तां है नहीं, एक अन्ने नूं फड़िया, हाथी दी सुंड फड़ाती, बई आ हाथी आ। उन्होंने पुछया भी किहो जिहा लग्गिया, कहंदा जी लम्मी पैप वर्गा लगदा है, कहो सतनाम श्री। दूजे नूं कहा भी आ तैनूं हाथी विखाईए, उन्होंने उसी हाथी की लत्त विखाती, भाव हाथ नाल टच कराती, दिसदा तो है नहीं ना। हाथ नाल टच किया, उन्हें दोनों हाथों नाल टो टा के देखिया, कहने भी किहो जिहा लगे हाथी, कहंदा यार मैनू तो पिलर वर्गा लगदा, जिवें थंम जिहा हुंदा घर दा। कहंदे ठीक है। ते तीजे नूं विखाया भी आ तैनूं हाथी विखाई, उहदे पेट ते हथ लवाता, उन्हें पेट ते हथ मारिया समार के, कहना मैनूं तां ढोल वर्गा लगदा, पर पूरा हाथी किसी ने भी नहीं देखिया, कोई सतनाम सी। वो सारे अंग हाथी दे ही आ, सुंड भी हाथी दी आ, पैर भी हाथी दे आ, पर पूरा हाथी इस तरह परमेश्वर सारी सृष्टि च रमिया होया। वेखिया किसी ने नहीं। गुरु साहब जी कहंदे चक्कर चिहन अर वर्ण जाति अर पात नाहन, जे रूप रंग अर रेख पे को कह ना सकत के, कोई ओनू पूरा नहीं कह सकता। अचल मूर्त वो सदा रहन वाला है, खत्म होने वाला नहीं। अनुभव प्रकाश दिमाग दे विच अनुभव पैदा हुंदा, साडी ओहदा हुक्म आउंदा। अमितोज कहिजै, अमित ओज, जिहदी कीमत पता नहीं, जिहदी ताकत पता नहीं किन्नी। कान सुने पहचान न तिन स्यो, लिव लागी मोरी पग इन स्यो। किशन बिशन कवू न त्याऊं, मैं ना गणेशा प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कवू न त्याऊं। कान सुने तो सुनदा की आ आवाज, हाथी आवाज कढ़े तो समझ जावा कि हाथी है। अन्ने नूं पता लग जू भी हाथी चंगियाड़े आ। कुत्ता भौंके तो आवाज तो फील हो जू भी कुत्ता भौंके है। बंदा बोलदा ते बंदे दा फील हो जू कि बंदा बोले है। एक मां दा बच्चा गवाचिया होया किसी ओले चो आवाज़ां दिंदा है ते मां जान रही है कि मेरा बच्चा उत्थे है, तो शब्द विचों ही परमेश्वर नूं जानिया जा सकता है। कहो सतनाम श्री। अनुभव प्रकाश, अनुभव दे राही उन्होंने अनुभव किया जा सकता है, जानिया जा सकता है। इस करके दसवें प्रीतम अपनी बाणी च कहते, मैं ना गणेशा प्रथम मनाऊं। आ जड़ियां तुसीं मूर्तियां बनाईयां देवते मन्ने, मैं नहीं मनदा इन्हां नूं, क्योंकि वह शरीर तो है ही नहीं गा। किशन बिशन कवू न ध्याऊं, कान सुने आवाज आ रही है, पहचान ना तिन स्यो। पहचान तो ही होंदी जो कोई चेहरा हुंदा उसदा, तुहाडे चेहरे ही उहदे चेहरे आ। कहो सतनाम श्री।
लिव लागी मोरी पग इन स्यों। बस मैं शब्द नाल जुड़िया। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जवल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। आखिरी पंक्ति विच बाबा जी कहंदे, पार ब्रह्म प्रभ एक है, दूजा नाही कोय। जीओ पिंड सब तिस का, जो तिस भावै सो होए। जिवें उहनूं चंगा लगदा है आपां नूं तोरी फिरदा। तड़के प्रेरणा की, गुरु घर चलीए, आ गए, समाप्ति हो जूगी, फिर कहूगा चलीए घर नूं, चल चलीए, घरे पहुँच जाएंगे। को सतनाम हुक्म ही हुक्म चलाए राहो। ते सानू चला चला के खुश होंदा है, हसदा है। जिवें बच्चा खेडां वेख के हसदा है, असीं उहदियां खेडां। नानक बिगसै बेपरवाहो, वेख वेख के हसदा है। देखो देखो माटी का पुतरा कैसे नचता है। जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। देखो देखो माटी का पुतरा कैसे नचता है। असी मिट्टी दे पुतले ओदे बनाए हुए भजे फिरदे हैं। को सतनाम। जिन्ना चिर ओदा धागा साडे विच है, उन्ना चिर माले दे मणकिया वांगू भजे फिरदे आ। ते जिद्दे माला दे मणके चों धागा निकल जे, सारे डिग जांदे है। यही हाल साडा है। पातशाह जी कहने, माला फिरती बहु विध भाए, खिंचिया सोत आई थाए। जदों परमेश्वर ने उहदे विचों अपनी ताकत खिंच लई ते ओह धरती ते डिग पिया मनका। इवें साडा हाल है। प्रीतम जी कहंदे, जीओ पिंड सब तिसका, जो तिस भावै सो होए। गुर पूरै पूरा भया, जप नानक सच्चा सोए। आओ पूरे दे लड़ लगिए, पूरे दे लड़ लग के पूरे विच मिल के पूरे हो जाइए, उसका जाप करिए। इसी अज दी शब्द दी विचार। अगले शब्द विच पातशाह जी कहंदे, गुरु फिर किवें दसदा है, गुरु किवें मिलाउंदा है। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यों चित्त लाया, जिहड़े गुरु नाल जुड़नगे, गुरु नाल चित्त लाउणगे, से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए, जिन्हां ते ओह दया करदा है। तिन उपजै मन ज्ञान, उन्हां नूं इस गल दी सोझी करवा दिंदा है। ये शब्द के विचार आप अगले दीवाना में सरवण करांगे। बोलदियां ने एक अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह, पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।